सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडी अपनी हरप्रीत कौर ते तुसीं जाणदे ही हो कि हमेशा की तरह मेरे नाल अज भी ममता शर्मा जी हाज़र ने। सत श्री अकाल ममता शर्मा जी। सत श्री अकाल हरप्रीत जी। ममता, जिवें कि आपां हुण डेली यूक्रेन ते गल्लां करदे हां हना, क्योंकि यूक्रेन ते रूस च जंग इन्नी ज़्यादा वध चुकी है कि भारती भी उत्थे हुण मौतां दे मूँह दे विच आ चुके ने। हर किसी की मौत होंदी नज़र आ रही है। जिवें कल भी एक स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। हाँ जी, वो बच्चा ग्रोसरी लैन गया सीगा और ग्रोसरी स्टोर के बाहर वो लाइन विच खड़ा सीगा कि अचानक जिहड़े हैगे आ रूसी जहाज़ां ने उत्थे बमबारी कर दित्ती और वो बच्चा बेचारा उत्थे दी उत्थे नाल दे नाल जिहड़ा हैगा रूसी हमले की चपेट विच आ गया। तुसीं देखो, असी रोज़ कहते हैं कि साडी सरकार जे वक्त ते जाग जाती तो कोई हालात ना देखने पैंदे। हुण ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ मौत हो गई, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ। मतलब फिर उही गल घूम फिर के साडी रोज़ सरकारां अगे यही फरियाद हुंदी है कि जल्दी तो जल्दी जिन्ना क फास्ट तुसी इनीशिएटिव लै सकदे हो साडे बच्चों नूं बचाउण वास्ते उन्ना फास्ट जिहड़ा हैगा इनीशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि प्रीत कल साडी एक जदों पेरेंट नाल लाइव गल होई हैगी है ते वो वैसे तो दस रहे सीगे कि उन्हां दा बच्चा शायद अज दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंच जावे। तो वो ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे साडे नाल गलबात विच, वो ये कह रहे थे कि सरकारां नूं जिहड़ा हैगा मैक्सीमम अपनी जिहड़ी हैगी एयर सर्विसिज जिहड़ियां वो यूक्रेन विच भेज देनियां चाहीदियां हैगियां ताकि जिहड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी तादाद विच बच्चे आ रहे हैगे वो तादाद जिहड़ी हैगी एकदम कंप्लीट होने की कोशिश की जाए कि दिन विच 5-5 7-7 10 जिन्नियां मैक्सीमम फ्लाइटां सरकार चला सकती हैगी है उन्नियां मैक्सीमम फ्लाइटां चलावे ताकि बच्चे जिहड़े हैगे सेफली आ सकन। ते अज जे साडी प्रीत जे जिहड़े बच्चे दे फादर नाल कल साडी मानसा तो गल हुई सी, जे वो बच्चा आ जांदा हैगा तां असीं डेफिनेटली उस बच्चे नूं जिहड़ा हैगा अपने नाल अपने शो विच लाइव करांगे। ओहदे तों ਜਿਹੜੇ भी लेटेस्ट हालात हैगे ਉਹ हालात जानन ਦੀ ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे कि उत्थे लेटेस्टली की चल रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ मैं एक गल होर ऐड करांगी भी जिदा कि साढ़े कोल सोशल मीडिया तो खबर आ रही हैगी कि भारत सरकार दावे कर रही हैगी कि भारत सरकार ने कीव तो जिन्ने भी विद्यार्थी हैगे वो बाहर कढ़ लिते। बिल्कुल, पर मैनू लग रहा है कि सरकार का जिहड़ा ये दावा हैगा ये सिर्फ पेपरां विच है। एक्चुअल विच कीव विच इन्ना क बच्चा फसिया होया है और जो कीव दे हालात हैगे उन्हां हालातां दे अकॉर्डिंग मैनू नहीं लगता कि सरकार जिहड़ी हैगी है वो बच्चे कढ़ पाई होएगी, क्योंकि ये सिर्फ मैनू बयानबाजी ही लग रही हैगी कि एक बार इंडिया के पेरेंट्स नूं किद्दां शांत किया जाए, किद्दां जिहड़ा हैगा कि मतलब देश दे विच जिहड़ा हैगा जिद्दां मैं गल करदी भी रूस विच जिहड़ा देशद्रोह हो रहा तां किते हर देश दे जिहड़े राजनेता हुंदे उन्हां नूं इस गल दी चिंता हुंदी है कि किते साडे देश विच भी जिहड़ा हैगा किसी गल नूं लैके कोई देशद्रोह ना हो जाए। तो हो सकता कि इंज दे माहौल नूं पीसफुल बनाउण वास्ते सरकारां ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी हैगी कि विचों सारा बच्चा कढ़ लिता गया। बट जे गल की जाए कि पिछले 5-6 दिन तो जदों दा युद्ध चल रहा है उदों दे बच्चे बार बार सरकारां नूं रिक्वेस्ट कर रहे कि बमबारी हो रही है, बहुत हालात खराब ने, सानू इथों कढ़ लिता जाए। तो सरकारां ने जिहड़ी कल अनाउंसमेंट की, कल सरकारां ने अनाउंसमेंट की कि मतलब कीव नूं बच्चे खाली कर देन, बच्चे कीव नूं खाली कर देन। ते हुण सरकारां कह रही बच्चों नूं कढ़ लिता गया। जे सोचा जाए तो बच्चे जिहड़ा हैगा कीव नूं, मैं कल भी यही कहा सीगा कि बच्चे अपने आप किसी एफो जी जगह ते जिथे बमबारी नाल सारा इलाका घिरिया होया हैगा उत्थों बच्चे किद्दां अपने आप नूं एस्केप कर लैणगे बिना कोई लोकल या बिना अपने देश की कोई भी सहायता पाए हुए। मतलब ये तां सरकार दियां झूठियां गल्लां या झूठे लारे ही लगते पे हैगे कि बच्चे सारे बाहर निकल चुके हैगे और ये सानूं हुण आने वाला समा दसेगा, माहौल दसेगा। प्रीत इहदे नाल नाल तुहानूं पता है मतलब अपने कोल ये भी खबरां आ रही हैगियां कि रूस ने कीव दे उपर वैक्यूम बंब वगैरह जिहड़े बॉम्ब्स हैगे उन्हां दे नाल अटैक करना शुरू कर दिता हैगा। और ये बहुत माड़ी गल हैगी क्योंकि मैनूं नहीं लगदा हैगा कि साडे बच्चे उत्थों जिहड़े निकल पाए होने। और अज देखो हुण अज किन्नियां क मंदभागी जिहड़ियां हैगी खबरां साडे कोल पहुंचदियां, क्योंकि जे रूस अटैक करन लग पिया, रूस ने वड्डे वड्डे अटैक करने शुरू कर दिते हैगे तो बहुत ही औखा हैगा, भावें उत्थे दे लोकल यूक्रेनियंस होण
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਬਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਖੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਐਂਟੋਨੋਵ 225 ਮਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੋਸਟ ਮੇਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਪਲ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਪਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਨੈਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਥਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ रूस ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲਾਰੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿਲਾਊਗਾ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਆਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5000 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਯਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇਸ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ
ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ 8 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਇੰਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੀਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੂਸ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 8,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੰਗਰੀ ਔਰ ਪੋਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੀਵ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀਵ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਅਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਬ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 12 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਭ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਔਰ ਤਹਿਸੋ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਮਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।